वर्ष को समस्त देखिबा परे एई प्रकार रूप के न जानि छथि आज्ञा उत्कल घंट मुगुर बाड़िया कवि तांकर आज्ञा कृतित्व होछे प्रबंध पूर्णचंद्र मला सी पूरा बदल से लेखा एका लेखा सेतिरे जहां रहिछि एथिरा आज्ञा सैया सेतिरे टिके आज्ञा एमिति शब्द रहिछि पाल्ला वाला कोन आज्ञा अनेक प्रोफेसर माने से शब्द को आज्ञा मुंड भीतर आज्ञा तांकर बुझी हो नै जोति पाई कि ओडिया कोर्स आज्ञा स्थान पाई नाही उत्कल यूनिवर्सिटी ए पर्यंत आज्ञा जदुमणि साहित्य को आज्ञा स्थान दे ना ना देई परनी किंतु सुंदर साबलील सरल भाव रे एका लेखा आज्ञा जदुमणि लेखिले बही छंती मुनि मुकुट पिंगल ज्योति जटा भस्म हमर कवि केतन महोदय लिखिले गौरिक दुकुल रुद्राक्षर माल विपंची करे न सुनि हो बापा अनेक बाटे जिबाक पड़िबो देवर्षि नारद जते बेला गा पहुंची छंती समस्त सभा रे उठी गले देवर्षि नारद आउछन प्रणाम गणे छंती आपण टिके चापी दियो बड़ भाई समस्त आज्ञा प्रणाम जणे छंती एवं आमे हमर जेमति प्रकार सामाजिक धर्म पारिवारिक धर्म रक्षा करी चलती तो से प्रकार न्याय आज्ञा पांडव माने वंचित होई नाहंती बोले कौन पवित्र जले पाद धोई ये आसने बसाइले आसने बसाइले नहीं आसने बसाइले नहीं देवर्षि आपण आसन ग्रहण करंतु आसन ग्रहण करिया को समय नै काहे कि मु आसीती जोति भाई मु खबरटा देई पळई खबर चाह पे तो समय नै देवर्षि टिके चाह पी देले हिन चा पीबा पे समय नाही देवर्षि कोन कहउछन्ते आपण नाही मु तिनीपुर बुलिबा लोक कि नाही अच्छा तिनीपुर बुलिया भीतर मु सरकौ जाई थाली हां मु जहा देखिली कोन मु जहा देखिली आपण यदि कहबी हां आपण एते चहली जीवी कोन कहउछ मुंड घुरी जीवो देवर्षि तळु खसी जीवो हल्लो हल्लो पाद तळु माटी खसी जीवो मुंड घुरी जीवो एमिति किछि देखि के आसी छन्ती कि आसीती देवर्षि जमा देवर्षि ताले कोंतु देवर्षि आपण कोन देखिला हम मुंड घुरी जीवो सुनंतु धर्मराज युधिष्ठिर कोंतु एमिति कथा के देखि के आसी मु संभाली पारिलिनी तुम पाखरे से कथा व्यक्त रखिबा करिबा पाई अच्छा देवर्षि केते बाटू आपण आसीलेनी तेणु सुना सुना टिके चापी दियंतु एमिति कथा के देखि के आसी अनुरोध करिसंते समस्त पांडव माने आरंभ कल देवर्षि मते बाध्य करिबार मु कहूछि किंतु कहि नथांती फेरी जाइथांती अवश्य नै ठेठे चाह पियंतु किंतु कोन आपण देखिजंदी हम मनर संदेह बडु आपण कोन देखिजंदी खोली की कहजो तुरंत टिके हम गतिर प्रकाश करी मना हमर खाली गोळे घाटिया ये कथा आपण सुनी नारद न कहे ब्याज आज्ञा कहउछंते सेदिन आज्ञा देवर्षि नारद न कहे ब्याज ये जमपुरे जमपुरे भगवादा जमपुरे भगवादा रौरा बनर का जंत्रणा कुंभ जनक हरि हरि निशृंगार काले मन भेदी मन भेदी चर काले मन भेदी चर आहा पे सुहत काले साप देले आजी को आहा पे देले आजी कहबे देले आजी को उत्तर कर्तव्य विधान उत्तर कर्तव्य विधान शुणंतु धर्मराज
ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି କଣ ଦେଖିଲେ? ନାରଦ ଜୀବନରେ କେବେ ମିଛ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ କହନ୍ତି ଲୋକ କହନ୍ତି କୁଆଡେ ମିଛ କୁହ ବୋଲି। କେବେ ନାରଦ ମିଛ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଓହୋ ଆଜି ଯମପୁରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ କଣ ଦେଖିଲେ? ଯମପୁରରେ ଦେଖିଲି ହଁ ତମ ପିତା ହଁ। ହସ୍ତିନାଧିପତି ପଣ୍ଡୁ ହଁ ସେ ନର୍କ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବର୍ଷି ଇମ୍ପସିବଲ। ଆମ ପିତା ସେଇପରି ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, କୋଉଠି ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ। କଥାଟା ମନକୁ ପାଉନି। କୋଉଠି ଭୁଲ କଲେ? କି ଭୁଲ କରିଥିଲେ? କୋଉଠି କୁକର୍ମ କଲେ? କହିଥିଲେ ନା କର୍ମ ଠିକ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇବା। ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ପାଦରେ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଫୁଟିବ ନା। ତ୍ରୁଟିଟା କୋଉଠି ଅଛି? କୋଉଠି ଅଛି? କେତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ପିତା ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପିତା ପଣ୍ଡୁ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ତ୍ରୁଟି କରିନାହାନ୍ତି। ନା ଭୁଲ ତାହେଲେ କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା? ପୁଣି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ତ୍ରୁଟି ପାଇ ଆମ ପିତା ଆଜି ନର୍କଗାମୀ। ନାରଦ କହିଲେ ମିଛ ନୁହଁ, ସତ। ସତ କର୍ମର ଗତି ଯଦି ମନ୍ଦ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବା। ସେ ମନ୍ଦ ଗତିଟା କଣ? କୋଉଠି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ନା ହରି ହରିଣୀ ଶୃଙ୍ଗାର। ଦିନକର ଘଟଣା ଶୁଣ ଧର୍ମରାଜ। ତମ ପିତା ପଣ୍ଡୁ ମୃଗ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ମୃଗ ଶିକାର କରି ଯିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡିଲା ଗୋଟେ ଋତୁସ୍ନାତା ମୃଗୁଣୀ ସହିତ ଗୋଟେ ମୃଗ ଆଜ୍ଞା ଶୃଙ୍ଗାରରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ବିଚଳିତ ମନରେ ଅଥୟ ମନରେ ମନଭେଦୀ ସ୍ୱର ମାରି ସେ ଯେତେବେଳେ ମୃଗଟିକୁ ବଧ କଲେ, ମୃଗ ସିନା ବଧ ହେଲା ହେଲେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଆଗ୍ନିକ ମହର୍ଷି। ମୁଖରୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ବାହାରି ଆସିଲା। ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ତମ ପିତା ପଣ୍ଡୁକୁ। ଯୋଉ କାରଣରୁ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟରୁ ତମ ପିତା ଆଜି ନର୍କଗାମୀ। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମରାଜ। ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। କଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ରାଜା ଯଦି ଆମ ବାପା ଯାଇଥିଲେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କ୍ଷତି ତ କିଛି ନୁହେଁ। ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ମୃଗ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଆମ ପିତା ଗଲେ। କ୍ଷତି କଣ ହେଲା? ମୃଗ ଶିକାର କରନ୍ତି, ଆମ ପିତା କଲେ। ମୃଗ ଶିକାର ବେଳେ ବା ମୃଗ ବଧ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ନିକ ମହର୍ଷି କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ? ଏ କଥା ତ କିଛି ବୁଝା ପଡୁନି। ବୁଝା ହଉନି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଥୟ ହୁଅନି ବାବା। ତମ ବାପା କାହିଁକି ନର୍କଗାମୀ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ବାପ ଆଉ ପୁଅର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ। ମୋ ବାପା ଆଜି ବିପଦରେ ପଡିଛି, ମୋ ବାପା ଆଜି ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡିଛି। ଯୋଉ ପୁଅ ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନ ଚାହିଁବ ସେ କି ପ୍ରକାର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା? କେବେ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ କବି ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପୀତାମ୍ବର ଦାସ ମହୋଦୟ। ପୁତ ନାମକ ନରକୁ ତ୍ରାଣ ପରେ ଦେ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ଏବେ ସଂସାରେ। ପୁତ ନାମକ ନରକର ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରାଣ କରେ ସେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପୁତ୍ର। ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ମୋରି ବଡ ପୁଅ ଭଳିଆ। ତୋ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ନାହିଁ? ମତେ ପା ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ତାର ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ବାପା କହିଦେଲେ ଦେବର୍ଷି କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ରାଜା ପଣ୍ଡୁ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରୁଟି କରିନାହାନ୍ତି, ଅକର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, ପାପ କରିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ଆଜି ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଦେବର୍ଷି ବୁଝେଇଦେଲେ। ବହୁଦିନ ତପ ସାଧନା ବିଧି ସିଦ୍ଧି ନ ହେଲା ଆହା ସିଦ୍ଧି ନ ହେଲା ଆହା ସିଦ୍ଧି ନ ହେଲା ଅମରପୁରେ ବସିବାକୁ ସ୍ଥାନ ବିଧି ନ ଦେଲା। ଦିନକର ଘଟଣା। ଆଗ୍ନିକ ମହର୍ଷି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କାହିଁକି? ତମେ ଆଗ୍ନିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣ। ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଋଷି ହଉଛନ୍ତି ଆଗ୍ନିକ। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମୟ ତପସ୍ୟାରେ ଅତିବାହିତ କରି
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାଣ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଆନ୍ତି ବାପା ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନା କାରଣ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଏଡେ ବଡ ଋଷି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଧର୍ମନିଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ତପୋନିଷ୍ଠ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲାନି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ଆଗ୍ନିକ ଥିଲେ ଅପୁତ୍ରିକ ବାପା ଯାହା ପୁରାଣର ଲେଖା ବାଲା ବାଲା ତାଙ୍କ ମନ ଗଢା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷ କାରଣରୁ ଆଗ୍ନିକ ମହର୍ଷି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଆସିବା ବାଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ପଥ ଦେଇ ଗତି କରିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟପତିତ ହେଲା ମଉସା ମନ ଭିତରେ ଅଛି ସନ୍ତାନଟି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବଧାରା ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଗତି କରୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡିଲା ଗୋଟେ ଋତୁସ୍ନାତା ମୃଗୁଣୀ ଉପରେ ଋତୁସ୍ନାତା ମୃଗୁଣୀକୁ ଦେଖି ମନ ଭିତରେ ଆଗ୍ନିକ ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ମୁଁ ଯଦି ये मृगुणी सहित मिलित हुए मोर काम इच्छा को पूर्ण करे निश्चित भाव में लोक हसा हेबी निंदा पाइबी लोक मते कुच्चारटना करिवे मते छाप पकेइबे नो तेणु नाई नाई एमिति हबनी रूप परिवर्तन कले अग्नि को आज्ञा स्वयं रूप को परिवर्तन करी ये गोटे मृग रूप धारण करिले मृग रूप धारण करी ऋतुस्नाता मृगुणी सहित जतेबेले मिलन करिबा पई जानती ठीक सही समय रे धर्मराज युधिष्ठिर तम पिता पंडु जाइथिले मृग शिकार करिबा पई देखिले मृग आ मृगुणी आज्ञा तांकर क्रीड़ा चली मारिले मनोभेदी सर जो मनोभेदी सर बध कला मृग मृग सीना बध है प्रकृत में कौन से मृग थिला कि मृग नुह सी थे आग्निक महर्षि जनरे प्रकटित मुखर अभिशाप मु अभिशाप दउछि तू जतेबेले तोर स्त्री संग करिवु तो स्त्री सहित जतेबेले तोर काम इच्छा पूर्ण हबो सेतेबेले तोर मूर्धना पात हबो रे आग्निक महर्षिंकर अभिशाप पंडु आज्ञा जतेबेले मिलन करिबा पई जान स्त्री माद्री सहित आज्ञा मूर्धनापात हुए जद्वारा कि से आज्ञा नरकपुर नरक भोग कले ब्राह्मणर अभिशाप ब्राह्मण अभिशाप छाड़ी आज्ञा छाड़ी ये संसार रे बाबू गोटे पद उद्धार करी आपण मानकर परमशास्त्र भागवत अति बड़ी महात्मा एकादश स्कंद प्रथम अध्याय आज्ञा ब्राह्मण साप ब्राह्मण अभिशाप विदग्धा चाग्नि दग्धा शाखा चपूर्ण पल्लवा गुरु विप्र चित्त दग्धा न शाखा न चपल्लवा आग्निक महर्षि जे कि आज्ञा आग्निक आपण मानकर सारा महाभारत प्रमाण करिसंती नाम थिला आज्ञा तांकर आग्निक व्यास महाभारत संस्कृत महाभारत से नामटा आज्ञा देई ना नहीं नहीं परिवर्तन तांकर नाम रहिछि अच्छा अहं हि किंदम नाम तपसा भावितो मुनि जे होचंती आग्निक से होचंती किंदम हो छाड़ंत से कथा तो आग्निक महर्षिकर अभिशाप पात्र हे तम पिता पंडु आज नरक भोग करूछंती ताहाले देवर्षि एई प्रकार बापा हमर अभिशाप मुक्त युक्त हेग्री भोगुचंती दंड ताहाले कोन करिबा एति क्या क्या पार्थक्य से समय पिला मान कथा आ वर्तमान समय पुआ मान कथा बाबू जो बाप पाई पुअर आत्मा आज कांदुछि जो बाप पाई पुआ आज जीवन सर्वस्व त्याग करबा को बसिछि हेले वर्तमान समय आपण मान निकट को आज्ञा वर्तमान रो चलनी को लक्ष्य करी आज्ञा कवि होछंती के ढेंकानाल जिला गाँ होछि आज्ञा
ଅଁଳା ବେରେଣୀ ଅଁଳା ବେରେଣୀ କବି ହଉଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କବି ମହୋଦୟ। ଏଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହଁ ଆଉ ବହୁତ ପାଲା ପ୍ରେମୀ, ହଁ ପାଲା ପ୍ରେମୀ ସୁନ୍ଦର ନ୍ୟାୟ ଆଜ୍ଞା। କଣ କହିଲେ? ଇଏ ଜୀବନ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି ଠେଙ୍ଗା, ଜୀବନ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି ଠେଙ୍ଗା, ଇଏ ଜୀବନ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି ଠେଙ୍ଗା, ଜୀବନ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି ଠେଙ୍ଗା, ଇଏ ଗଲା ପରେ ହାଡ଼ ପକାନ୍ତି ଗଙ୍ଗା, ଗଲା ପରେ ହାଡ଼ ପକାନ୍ତି ଗଙ୍ଗା, ଇଏ ଜୀବନ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଗାଳି, ଜୀବନ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଗାଳି, ଇଏ ଗଲା ପରେ ଭାତ ଥାଳିକି ଥାଳି, ଗଲା ପରେ ଭାତ ଥାଳିକି ଥାଳି। ଅନେକ ଅଛି। ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବାପାକୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ମାଡ଼ କେତେ ଗାଳି ନିନ୍ଦା ଆଜ୍ଞା ଭାଗ ହେଇ ବସୁଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଘରୁ ଆଜ୍ଞା ବାହାର କରିଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମରିଗଲା ପରେ ଭାତ ଥାଳି ଥାଳି ଯାଉଛି, କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହାଡ଼କୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗାରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, କେତେ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ହେ ଦେବର୍ଷି, ଆମ ପିତା ଯଦି ଏମିତି କର୍ମ କରି ନର୍କ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ପିତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ନାଇଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ପଛେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଠିକ କର୍ମ କରିବୁ, ଆମେ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ, ବାପାଙ୍କୁ ଏ ନର୍କରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ। କଣ ଯଦି ଉପାୟ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି। ଧର୍ମରାଜ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଛି, କଣ ସେ ଉପାୟ ତମେ କହିଲେ? କରିପାରିବ? ଆମେ କରିପାରିବୁନି, ଆମର କଣ ଅଭାବ ଅଛି ହସ୍ତିନାରେ? ଭାଗବତ ଭାଗବତ ଭାଇ ଆମେ ଅଛୁ। ସର୍ବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର କୁହ, କରିପାରିବ ତ? ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖ ମହାହାର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖ ମହାହାର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖ ମହାହାର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖ ମହାହାର, ଖଣ୍ଡ ଏ ଦୂରେ ତତାହାର, ଖଣ୍ଡ ଏ ଦୂରେ ଏତେ ବାଡା ନିଆଜି ଏ ବାଗଟା କଣ ଆମ ସେ ଭଉଣୀ ପାଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ହବନି, ଛେ, ତାଙ୍କ ଢିଅକୁ ବୁଆ ଫୋପାଡ, ତାଙ୍କର ଯେମିତି ହବ ଏମିତି ହବନି ମ। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିବୁ। ରହ। ର ର ର ଶୁଣୁ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଲା ଆରମ୍ଭ ଆଜି ଅଧିବା